प्रिय छात्र, हिंदी ऑनलाइन क्लास के लिए आप सबका स्वागत है। पिछले अवधि में मैंने आपको वृक्ष प्रेमी तिम्मक का गद्य पाठ का पहला भाग को पढ़ाया था। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग वृक्ष प्रेमी तिम्मका के पहला भाग को समझे होंगे। बच्चों, आज मैंने आपको वृक्ष प्रेमी तिम्मका गद्य पाठ के दूसरे भाग को पढ़ाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। वृक्ष प्रेमी तिम्मका भाग 2। बच्चों, पर्दे पर आप देख सकते हैं वृक्ष प्रेमी तिम्मका के कुछ चित्रपट इस तरह है। पहले भाग में भी आप इस चित्रपट को देखे होंगे और एक बार देख लीजिए। बच्चों, पहले भाग से संबंधित कुछ प्रश्न को हम पुनरावर्तन करते आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। गुब्बी तालुकु किस जिले में स्थित है? गुब्बी तालुकु तुमकुर जिले में स्थित है। तिम्मका के माँ बाप अपना पेट कैसे पालते थे? तिम्मका के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। और एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, तिम्मका के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। चिक्कैया क्या काम करते थे? चिक्कैया क्या काम करते थे बच्चों? चिक्कैया मेहनत मजदूरी करते हुए खेत में काम करते थे। आगे बढ़ेंगे बच्चों। एक दिन चिक्कैया और तिम्मका ने मजदूरी नहीं किए तो परिणाम क्या होता था? क्या होता था बच्चों? तिम्मका के माँ बाप मेहनत मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। पांचवा प्रश्न है बच्चों, जानवरों के लिए तिम्मका दंपति ने क्या इंतजाम किया? इंतजाम का अर्थ क्या है बच्चों? इंतजाम का अर्थ है व्यवस्था। जानवरों के लिए तिम्मका दंपति ने पीने का पानी का इंतजाम किया। तिम्मका दंपति ने बरगद के ढाल कहाँ लगाए? तिम्मका दंपति ने उलिकल्लू और कुदूर के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के ढाल लगाए। बच्चों, आप समझ लिया, यह पहला भाग से संबंधित प्रश्नोत्तर है। हम आगे बढ़ेंगे। हम अब दूसरा भाग की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, पहले साल 10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए। उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा। यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। पेड़ राहगीरों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रय धाम भी बन गए। पहले साल ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ 10 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡ್ತಾರೆ. ದೂಸರೇ ಸಾಲ್ 15, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಅವರು 15 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡ್ತಾರೆ. और तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए. ಮೂರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು 90 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಡ್ತಾರೆ. उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा. किस तरह माँ ने अपने बच्चे को प्रेम से पालता है, उसी तरह तिम्मका और बिक्कल चिक्कैया दोनों दंपतियों ने पेड़ों को अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ತಾಳೋ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು.
यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮರಗಳು ಸಹ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಮಗು ಥರ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವುಗಳ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪೇಟ್ ರಾಹಗೀರೋं का अर्थ है ಯಾತ್ರಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ನಡೆಯುವಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ದಣದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರದ ನೆರಳು, ಛಾಯಾ ಅಂದರೆ ಮರದ ನೆರಳು ತುಂಬ ತಂಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪೇಡ್ ರಾಹಗೀರೋं ಕೋ ಛಾಯಾ ದೇನೆಗೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕೇವಲ ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷಿಯೋಂಕೆ ಆಶ್ರಯಧಾಮ ಭಿ ಬನ್ ಗಯೆ. ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು. साथ साथ यह शब्द को रेखांकित कीजिए बच्चों। यह एक द्विरुक्ति शब्द है। आप समझते हैं द्विरुक्ति का अर्थ? द्वि का अर्थ है दो, उक्ति का अर्थ है उच्चारण। जो अर्थ वाले शब्द को हम 2 बार उच्चरित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्विरुक्ति कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। तिम्मक्का के पति की तबीयत खराब हुई। बुरी हालत में चिक्कैया चल बसे। तिम्मक्का अब अकेली पड़ गई। फिर भी हिम्मत न हारी और अपने कार्य में तल्लीन रही। तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। ಆಕೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದಲೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ, ಬಡತನ. ಅವರು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಮೆಹನತ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನೂ ಸಹ ತುಂಬ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಆಗಿದ್ದ. ಓದು ಬರಹ ಬರ್ದೇ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಜೀವಗಳು ತುಂಬಾ ಆಕೆಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗೇ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಸಾಲದು ಅಂತ ದೇವರು ಆಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕಾ ಪತಿ ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಕಿ ತಬಿಯತ್ ಖರಾಬ್ ಹುಯಿ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಈತ ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆತ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾದ. ತುಂಬ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಬುರಿ ಹಾಲತ್ ಮೇ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಚಲ್ ಬಸೆ. ತುಂಬ ಆತ ನರಳಿ ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. तिम्मक्का अब अकेली पड़ गई। उसे तिम्मक्का ने निसंतान थी। केवल दंपति ने एक साथ मिलकर अपना जीवन खुशी से धर्म कार्य में कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿ ಚಲ್ ಬಸೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಕೆ ಹೆಂಗೂ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು, ಕಷ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ನಗ್ನಗ್ತಾ किस तरह हम पिछले कविताओं में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? अभिनव गीत में हम हमारे जीवन में आने वाले सभी मुसीबतों को हंसते हंसते सामना करना है। उसी तरह तिम्मक्का ने क्या किया? सभी मुसीबतों को हंसते हंसते अपना जीवन में स्वीकार किया। लेकिन जब चिक्कಯ್ಯ चल बसे वह अकेली पड़ गई। ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಆಕೆ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಈಗ ಆಕೆ ಒಂಟಿ ಆಗೋದ್ಲಿಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಸಹ ಆಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಆದ. ಫಿರ್ ಬಿ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಾ ಹಾರಿ. ಹಿಮ್ಮತ್ ನಾ ಹಾರ್ನ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ಹಿಮ್ಮತ್ ಕಾಡ್ತಾ है ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಎಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಹಿಮ್ಮತ್ ನಾ ಹಾರಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ನೆ ಕಾರ್ಯ ಮೇ ತಲ್ಲೀನ್ ರಹಿ. ಆಕೆ ಏನು ತುಂಬ ದುಃಖ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂತೀರ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಅಂತಲೇ ಆಕೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ಲು. ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋದರಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಆತ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಿಡಗಳ ಕಡೆ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. तिम्मक्का अब तक
300 से अधिक पेड़ लगाए हैं। अब हमारी कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। तिम्मक्का को उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के लिए नाडोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र, वीर चक्र, कर्नाटक कल्पवल्ली, गॉडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र आदि अनेक पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्ष रही। तिम्मक्का ने अब तक 300 से अधिक पेड़ लगाए हैं। ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇದುವರೆಗೂ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕೇವಲ ನಾವು 1-2 ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ತುಂಬ ಈಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತಗೊಬೇಕು. 300 ಮರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 300 ಮರಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಆಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ಲು. हमारी कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। बीड़ा उठाना रेखांकित कीजिए बच्चों, यह एक मुहावरे है। बीड़ उठाने का अर्थ है जिम्मेदारी लेना. बीड़ उठाना ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಮರಗಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆಕೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವುಗಳ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಹೊಣೆಯನ್ನು कर्नाटक सरकार तಗೊಂಡಿದೆ. तिम्मक्का को उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के लिए अनेक पुरस्कार देते हुए कर्नाटक सरकार ने उसे सम्मानित किया है. ಆಕೆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ, ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೇ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆಗೆ, ಆಕೆಯ ಒಂದು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಆಕೆಗೆ ನೀಡಿ ಆಕೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. नाडोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र, वीर चक्र, कर्नाटक कल्पवल्ली, गॉडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र आदि अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದೆ. तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्ष रही. ತುಂಬ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುವಂಥ ವಿಷಯ, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು 2012ರಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸಂಪನ್ನ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ಯಾವರಣ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಕೆ ವಹಿಸಿದ್ಲು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹ 2012ರಲ್ಲಿ ಆಕೆ ವಹಿಸಿದ್ಲು. पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही है. अपने पति की याद में उन्होंने हुलिकल्लू ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण कराने का संकल्प किया है. जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मक्का को मिली है उसे वह सामाजिक कार्य तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रही है. पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही है. ಕೇವಲ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ನೆಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. अपने पति की याद में उन्होंने हुलिकल्लू ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए
एक अस्पताल के निर्माण कराने का संकल्प किया है. ಆಕೆ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಕ್ಕಲ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಲಿಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶುಲ್ಕ ಅರ್ಥ ಉಚಿತವಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಡ ಜನರಿಗೆ, ದೀನದಲಿತರಿಗೆ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಆಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸಹ ಇದು ಆಗಿದೆ. जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मक्का को मिली है उसे वह सामाजिक कार्य तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रही है. ಮಕ್ಕಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪುರಸ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆಗೆ ಧನರಾಶಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಹ ಆಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಆಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಆಕೆ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಹಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ದೀನ್ ದುಃಖಿಯೋ, ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ದಲಿತರಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಆ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಆಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. आगे बढ़ेंगे बच्चों. अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य कराने वाले तिम्मक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है. सरकारी संसाधनों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा व श्रद्धा की बदौलत किस तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकते हैं, इसके लिए एक अत्युत्तम निदर्शन है तिम्मक्का. अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाली तिम्मक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಮ್ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆಕೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಜೀವನ, ಅವರ ಒಂದು ಮನೆಯ ಬಡತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಜೀವನಗಳನ್ನು, ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಿನಿಂದ ಮಗು ಇಲ್ದಿರ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಆತುರ, ದತ್ತುಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಕೆಗೆ ಆಗದಂಥ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ನೋವು ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಹ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಆಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬೇರೆಯವರ ಒಳಿತಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಒಳಿತನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೂವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಭಿನವ್ ಗೀತಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. हम क्या करना है, दूसरों के सुख में अपना सुख को ढूंढना चाहिए, लेकिन यहाँ तिम्मक्का ने यही किया है. उन्होंने दूसरों के सुख के लिए अपना जीवन को न्योछावर किया है, समर्पित किया है. ಈಕೆ ಬೇರೆಯವರ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಸಿ ಕಾರಣ से हमें ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋ ಸಬ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯ ಹೈ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಇವನು ಏಕ ಅನ್ಪಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೈ, ಓದು ಬರಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಬರೀ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲ್ತರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸರದಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಈಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೋಭಾವನೆ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಹ ಈಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ಒಬ್ಬ ಓದು ಬರಹ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕೆಯ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. सरकारी संसाधनों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा व श्रद्धा की बदौलत किसी तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकते हैं. ನಾವು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಡು ಬಡತನ,
ಒಂದೊಂದು ತುತ್ತಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಥವರು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ವೃಕ್ಷಪ್ರೇಮಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರ ಸಹಾಯನೂ ಬೇಡ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಿತನ್ನುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ಇದ್ರೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. इसके लिए एक ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ ಹೈ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ, ದಿನ ಹೊತ್ತೊತ್ತಿಗೂ ನಾವ್ಯಾಕಪ್ಪ ಹೋಗಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು 10 ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 10 ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಅವರು ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂತ, ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಅಂದಿರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡೋದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಸಾಕ್ತಾಳೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ತನ್ನ ಒಂದು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ಲು. इसी कारण से हम क्या करना है, तिम्मक्का को अपना जीवन के आदर्श व्यक्ति के रूप में लेना ज़रूरी है. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. इस गद्य का प्रमुख उद्देश्य है कि हम पर्यावरण संरक्षण करना ज़रूरी है. पर्यावरण के बिना ಮಾನವ ಜೀವನ ಅಸಂಭವ ಹೈ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಪರಿಸರ ಇಲ್ದಿರ ಮಾನವನ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಾನವ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಮಾನವನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಒಂದು ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಹಲವಾರು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಇವತ್ತು ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆಯನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹರ್ ದಿನ್ परिसर दिनाचरण करना ज़रूरी है. केवल जून 5 को हम क्या करते हैं, परिसर दिन का आचरण करते हैं. उसके बदले में हर दिन हम क्या करना है, परिसर की रक्षा में हम भाग लेना ज़रूरी है. ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. बच्चों, मैं समझता हूँ आप सब लोग वृक्षप्रेमी तिम्मक्का गद्य पाठ के दूसरे भाग को समझे होंगे. गृहपाठ के लिए बच्चों ध्यान दीजिए. दूसरा भाग से संबंधित कुछ प्रश्न गृहपाठ के लिए इस तरह है. पहला प्रश्न है, तिम्मक्का दंपति ने बरगद के ढाल को कहाँ लगाए. ಆ ಒಂದು ಬರಗದನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, हुलीकल्लू और कुदूर के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए. पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का और कौन सा काम कर रही है. पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का ने सामाजिक कार्य भी कर रही है. तिम्मक्का दीन दुखियों की सेवा के लिए क्या समर्पित कर रही है. तिम्मक्का ने दीन दुखियों के सेवा के लिए धनराशि के रूप में आने वाले पुरस्कार के रूप में धनराशि को उन्होंने दीन दुखियों के लिए समर्पित कर रहे हैं. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए.
पहला प्रश्न है बच्चों, तिम्मक्का दंपति ने किस प्रकार के धर्म कार्य में लग गए थे? तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले। उनके गांव के पास ही श्रीरंग स्वामी का मंदिर था, जहां हर साल मेला लगाता था। वहां आने वाले जानवरों के लिए पीने का पानी का इंतजाम किया। इस तरह धर्म कार्य में लग गए। तिम्मक्का ने बरगद के ढालों को कैसा पाला पोसा? तिम्मक्का ने पहले साल 10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए। उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा। तिम्मक्का ने पेड़ों को अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा। बच्चों, मैं समझता हूँ दूसरे भाग से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर आप समझे होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भेजिए। यदि संशय हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में उस प्रश्नों का संशय भी पूछ सकते हैं। सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखना है। धन्यवाद।